Operator is a symbol. Okay, operator എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a symbol. It is used to perform mathematical and logical operation. Okay, for example, plus. Okay, addition എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Addition is a symbol. So ഇത് എന്തിനാണ്? We are performing some mathematical operation. Okay, so operator means what? It is a symbol that performs some mathematical and logical operation. Okay, in operators, they are classified in 8 different types. Okay, in C, they are classified into 8 different types. 8 different types. The first one is arithmetic operator. Operator is a symbol that performs a mathematical and logical operation. They are classified into 8 different types. Okay. First one is what? Arithmetic operators. Arithmetic operators. First one is arithmetic operators. Okay. Arithmetic operators എന്തൊക്കെയാണ്? പറ. What are the arithmetic operators? Already we have discussed arithmetic operators, right? What are they? Chat box. Addition, then subtraction, then multiplication, then division, then and modulo. Right? Addition, subtraction, multiplication, division, and modulo. Okay. Division, it is used for get the division use ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുക? Get the quotient, right? Then modulo, it is used to get the remainder. Okay, is it clear? Okay. Clear on arithmetic operators. The arithmetic 5 arithmetic operators are there. What are they? Addition, subtraction, multiplication, division, and modulo. Addition, it is used to perform addition operation. If you want to add two numbers, we are using addition. If you want to subtract two numbers, means we are using subtraction. Then multiplication, division, and modulo. Okay, is it clear? Then another one is relational operator. Relational operator. Okay, relation operator എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാല് less than, then greater than, once again, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. Okay, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരണേ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ PPT വെച്ച് പോയേനെ. ഓക്കെ, സോ PPT വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല എന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണത്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വേണം. ഓക്കെ, relational operators, what are they? This one is less than, then another one is, you know that, right? Greater than. Okay, then less than or equal to, greater than or equal to. This one is important. Equal to. Okay, equal to, it is used to compare two values. It is used to compare two values. Okay, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഓക്കെ, ലെസ് ദാൻ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനും, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാനും, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ചെക്ക് ചെയ്യാനാണോ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ a is equal to 5. Okay, this means what? We are assigning the value, right? Then next one is b is equal to 6. Okay, so if you want to compare the a and b value, means we are using a equal to b. Okay, so both the values are correct, means they will return the true. So both the values are different, means they return the false. Okay, here a's value is 5, b value is 6, right? So ഇതിൽ എന്ത് ആൻസർ ആണ് വരിക? ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? That is just compare the values.
ഓക്കെ, രണ്ട് വാല്യൂവും ട്രൂ ശരി ഈക്വൽ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക, എ ഈക്വൽ ടു യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക? എ ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് വാല്യൂ 5, ബി വാല്യൂ 6. വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ്? ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ്? ഫാൾസ്. ഒരാൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്, ബാക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെയാ? ഫാൾസ്. Good. Okay, here then a is equal to 5, then b is equal to 5. What is the answer? Both the values are equal, right? So answer will be written as a true. Is it clear? Then not equal to. It is also used to compare the two values. Equal illa എന്നുള്ളത് prove ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് not equal. It is also used to compare the values. Okay, compare the values. For example, here a is equal to 5, then b is equal to 6. രണ്ട് വാല്യൂസും ഡിഫറെന്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് not equal to യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, for example, in this case a not equal to b യൂസ് ചെയ്ത്. Okay, what is the answer? ഇതും ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് ആണോ റിട്ടേൺ ആവുക? ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ? a value is 5, b value is 6, right? Is it true or false? True ആണ്. a in the value 5, both the values are different, right? So if both the values are equal, they will return as a false. രണ്ട് വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ തരും ആൻസർ? ഫാൾസ് എന്നാണ് തരിക. നോട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് തരും ആൻസർ? ട്രൂ എന്നാണ് തരിക. ക്ലിയർ ആണോ? So here a is equal to 5, then b is equal to 5. What is the answer for this? True or false? False. Is it clear? In whole program, in most of the times we are using equal to ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോ. equal to നമ്മൾ കുറേ പ്രോഗ്രാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, so these are the relational operators. So relational operators എന്തൊക്കെയാണ്? less than or greater than, less than or equal to, greater than or equal to, then not equal. Okay, note out ചെയ്തോ. Okay, ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരിക? ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് എന്നാണ് വരിക. Okay, then third one is logical operator. Okay, so in logical operator they have three logical operators are there. One is logical and, then logical not, then logical or. Is it clear? Sorry, logical and, logical or, logical not. Okay, logical not. Okay, so they have three logical operators are there: logical and, logical or, logical not. Okay, logical and in the symbol എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ ആംബർ. ഈ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക. ലോജിക്കൽ ആറിന്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. So logical and symbol is two ampersand symbol. Logical or symbol is two and symbols. The logical not symbol is exclamatory symbol. Okay, so clear? So logical operators, it is used to perform some logical operations. They have three logical operators are there. One is logical and, logical or, then logical not. Okay, then logical and. Okay, logical and എന്ന് പറയുമ്പോൾ once again. Okay, so here a value, then b value, then a ampersand b. What's the stands for ampersand? Ampersand is the and operator. Okay, so a value is false, b value is false. Okay, so if both answers are false, means a ampersand answer is also a false. Then a answer is false, b answer is true, then answer is also a false. Okay, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയാലും തന്നെ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ എന്താണ് തരിക? അത് ഫാൾസ് ആണ് തരിക. Okay, then a value is true, then b value is false. What is the answer? And conditionally
എല്ലാ കണ്ടീഷനും ട്രൂ ആയിരുന്നാലും മാത്രമാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയാൽ തന്നെ എന്താവും, അത് ഫാൾസ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുക. Okay, so what is the answer? False. Okay, then true, true. What is the answer? Both the conditions are true, so answer is a true. So എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ തെറ്റായാലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ആൻസർ എന്താണ് തരിക, ഫാൾസ് ആണ് തരിക. ഓക്കെ, ഇത് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, ലോജിക്കൽ ആൻഡ്. ഓക്കെ, so the next case is logical or. ഓക്കെ, so logical or എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, logical or. So logical or means എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ട്രൂ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് തരിക, ആൻസർ ട്രൂ ആണ് തരിക. സോ ആൻസർ പറയാം എല്ലാ ആൾക്കാരും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫാൾസ്, ഫാൾസ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഓക്കെ, ബോത്ത് ദ കണ്ടീഷൻസ് ആർ ഫാൾസ്, റൈറ്റ്? സോ ആൻസർ ഇസ് എ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയിരുന്നാലും മാത്രമാണ് ട്രൂ. ഹിയർ ബോത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ഫാൾസ്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ട്രൂ വരിക? എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രൂ ഇരുന്നെങ്കിൽ അത് ട്രൂ വരും. ബട്ട് ഇവിടെ രണ്ടും ഫാൾസ് അല്ലേ, അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? False. False. Okay, then here false and true. False and true എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രൂ കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രൂ റിട്ടേൺ ആക്കാം, അല്ലെ? സോ ഹിയർ ആൻസർ ഈസ് ട്രൂ. Okay, here true and false. What is the answer? True. Then true, true. Answer is true. Is it clear? ഇതെന്താണ്, ലോജിക്കൽ ഓർ. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ ഓർ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ ലോജിക്കൽ ആൻഡ്? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ക്ലിയർ ആണ് ഇതുവരെ എടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്? ഓക്കെ, then after that logical not. ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എന്താണ്, ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ്. ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആയിരിക്കും, ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ട്രൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. Okay, so A not A. Okay, here true ആണെങ്കിൽ they have a false. ഇവിടെ false ആണെങ്കിൽ A-ന്റെ വാല്യൂ false ആണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണ്, what is the answer for? ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആൻസർ ആണ്. നിങ്ങൾ ട്രൂ പറഞ്ഞാൽ ആംപർസാൻഡ് നോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഫാൾസ് പറയും. ഫാൾസ് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് പറയും, ട്രൂ പറയും. സോ ഹിയർ ഫാൾസ്. വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? ട്രൂ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ logical operators. So today we are discussed three operators. What are they? Arithmetic operators, relational operators, then logical operators. Right? So they have three logical or operators are there: logical and, logical or, logical not. In logical and case, if any condition is false, the answer will be a false. Okay. In logical or, if any condition is true, the answer will be a true. Logical not എന്ന് പറയുമ്പോൾ the alternative answer will be the answer. Okay, clear or no? Then another one is assignment operator. Assignment operator. So assignment operator is equal to. Assignment operator is equal to. Okay, equal. Sorry, equal to. So it is used to assign the value. It is used to assign the value. Okay, so clear? എന്തെങ്കിലും വാല്യൂസ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, ഈക്വൽ ടു ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് അസൈൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, എന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് 5 ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും, എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു അസൈൻ ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറ, വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു? വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു? ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എന്ത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്? പറ, ഡബിൾ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നതാ. What is the purpose of double equal to? Oh, it is a relation operator. It is used to compare the two values. Good. Okay. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മതി. നമ്മൾ ഇനി പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം.
അപ്പൊ ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ 4 ആണ് നോക്കിയത് അല്ലെ, ഇന്നും 4 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർ വരെയാണ് നോക്കിയത്. ഇന്നും 4 ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ടുഡേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇനി പ്രോഗ്രാംസ് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു ഓപ്പൺ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രോഗ്രാം പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഉബുണ്ടു ആണ്. സോ ഉബുണ്ടുവിനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദ വിൻഡോസ് മീൻ ദേ ഹാവ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലൈക്ക് ടർബോ സി, ടർബോ C++, ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഉബുണ്ടു ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത്, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പ്രോഗ്രാംസ് ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സേവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കൺട്രോൾ S ബട്ടൺ കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, കാണുന്നുണ്ടോ? ആണോ നോ ആണോ? സേവ് ബട്ടൺ റൈറ്റ്. സോ ഈ സേവ് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എന്താണ് ഫയൽ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത്, ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡോട്ട് വന്നിട്ട് സേവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരും. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എടുക്കുക. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു സേവ് ദ ഫയൽ. സേവ് ചെയ്ത് ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കണം. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡോട്ട് സി കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ആണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ, ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഏത് സി പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും, ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും, ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio ഡോട്ട് എച്ച് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്ത് സി പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാലും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും, ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio ഡോട്ട് എച്ച് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രീ പ്രോസസർ ഡയറക്റ്റീവ്. ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇപ്പൊ studio ഡോട്ട് എച്ചിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. സോ കീബോർഡിനെയും മോണിറ്ററിനെയും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈബ്രറി ഫയലാണ് അത്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ആർ യൂസിംഗ് ദ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio ഡോട്ട് എച്ച്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഇസ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? എനിക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ എഴുതാൻ പോണ പ്രോഗ്രാം എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ്, വെൽക്കം ME ആൻഡ് EC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം എനിക്ക്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio ഡോട്ട് എച്ച് ഫസ്റ്റ് എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം ആയാലും ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട ലൈൻ എന്താണ്, ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio ഡോട്ട് എച്ച്. Then after that we need to write main function, void main. Void main. Okay, clear ആണോ? void main. First line is hash include studio dot h. Second line എന്തായിരിക്കണം, void main. Okay, then after that we need to open and close. ഈ open and close ചെയ്യണം. ഇനി ഈ open and close നകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ലൈൻ ആണോ എഴുതുന്നത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. Okay, the first line is hash include studio dot h. Second line is void main. After that ഈ ഇതിനകത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഗ്രാമിന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അഡിഷൻ ഓഫ് 2 നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. Okay, so here we know that എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, I want to show you one message that is a welcome ME and CS. Okay, അപ്പോൾ already we learned they have two consoles, right? One is input console, another one is output console. ഇവിടെ ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത്, വെൽക്കം ME ആൻഡ് EC എന്നാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താ എഴുതേണ്ട, ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് വരേണ്ടത്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഔട്ട്പുട്ട് കമാൻഡ് ഈസ് വാട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട് കമാൻഡ് ഈസ് വാട്ട്, പ്രിന്റ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എന്തെഴുതണം, പ്രിന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് എഴുതുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരിക, സ്ക്രീനിൽ വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ ഞാൻ എന്തെഴുതി, വെൽക്കം ME ആൻഡ് EC. ഓക്കെ, ദെൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തിയറിന്റെ എന്താണ്, ഈ ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് പറഞ്ഞ ഇതിനൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം, സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കണം. Clear? Printf is the output command.
Then after that, we need to show a message, welcome ME and CSE. So ഞാൻ അത് എഴുതി. അത് എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം? ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് തന്നെ എഴുതണം. Then after that എന്താണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ദേവസം നമ്മളുടെ തിയറി പ്രകാരം നമ്മളൊരു തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ലൈൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? സെമിക്കോളൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ യൂസ് സെമിക്കോളൻ. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ടെർമിനലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ടി കൊടുത്താൽ ടെർമിനൽ വരും. ടെർമിനൽ വന്ന ശേഷം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു കമ്പൈൽ ദ പ്രോഗ്രാം. വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ കമ്പൈലിംഗ്? Compiler, it is used to converting high level language to machine level language. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ GCC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പൈലർ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദെൻ GCC എന്ന് കൊടുത്ത ശേഷം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്താണ് നെയിം? first.c. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ നെയിം. ഇത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് അതിൽ തെറ്റ് എറർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ വരും? ഇങ്ങനെ തന്നെ വരും. Then after that ./a ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കണം, ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ള കമാൻഡ്. ഓക്കെ, അത് എൻ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? വെൽക്കം ME and CSE. ക്ലിയർ? സോ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ലൈൻസ് ആണ് വേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് ലൈനാണ് വേണ്ടത്? #include studio.h. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഹിയർ നമുക്ക് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് വേണ്ടത്? വെൽക്കം ME and CSE ആണ് വേണ്ടത്. സോ #include studio.h void main. ഇത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. Then after that നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്? വെൽക്കം ME and CSE എന്നാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താ ചെയ്ത? പ്രോഗ്രാം കമ്പൈലറിൽ പോകണം. ഇത് അഗൈൻ എന്താണ്? GCC first.c കൊടുത്ത ശേഷം എന്താണ്? പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ക്ലിയർ? യെസ് ആണോ നോ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് പറയട്ടെ, ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം. ഹലോ വേൾഡ്. ഹലോ വേൾഡ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എല്ലാ ആൾക്കാരും എഴുതിയ ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ പ്രോഗ്രാം ഈസ് റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു പ്രിന്റ് ഹലോ വേൾഡ്. ടു പ്രിന്റ് ഹലോ വേൾഡ് എഴുതിയ ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയണം കേട്ടോ. റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം ടു പ്രിന്റ് ഹലോ വേൾഡ് മെസ്സേജ്. To print hello world message. After the completion നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? മെസ്സേജ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Completed. Okay, good. So answer എങ്ങനെയാ വരിക? Our answer is #include studio.h. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? printfന് പകരം hello world. Okay, hello world. Is clear? സാർ ഇത് പ്രോഗ്രാം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിട്ടേൺ 0 ഒന്നും വേണ്ട? അതൊന്നും വേണ്ട. അത് ചില കമ്പൈലർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അത് നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ആളോ ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എഴുത്. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം. റൈറ്റ് എ സി പ്രോഗ്രാം to add two numbers. Write a C program to add two numbers. Clear? So അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും? ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് പറ, ഞാൻ എഴുതൂല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, അഡിഷൻ ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആൾറെഡി നമ്മൾ അൽഗോരിതം എഴുതിയതാണ്. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്തായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ is #include
stdio dot h, right? First line is what? Hash include stdio dot h. Is it okay? Then after that, second line is what? Second line. എന്താണ് chat box post ചെയ്തോ? What is the second line? No. Second line is void main. Okay, continuous ആയിട്ട് എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രാക്ടീസ് വരിക കേട്ടോ. So first line is hash include stdio dot h. The second line is void main. Then after that, we need to open and close. Okay, open and close. Okay, is it clear? So first line is hash include stdio dot h. Second line is void main. Then third one is നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് algorithm എഴുതുക? Algorithm is first one is start. After that, we need to declare the value. Okay, addition of two numbers means ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? Addition of two numbers means the whole numbers addition ആണ്. The whole number addition. Okay, so whole number addition means രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? Two numbers ആണ് എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. സോ എത്ര വേരിയബിൾസ് എനിക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം? അൽഗോരിതം ശ്രദ്ധിച്ചു. We need 3 variables, right? So 3 variables എന്താണ്? രണ്ട് whole numbers. We are adding 2 whole numbers. So answer will be a whole number. അല്ലെ? രണ്ട് whole number ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? whole number തന്നെയായിരിക്കും, right? സോ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? whole numbers-നെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താണ്? whole numbers-നെ റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താ? integer. So integer a, b, c. Okay, because നമുക്ക് എന്താണ് എയിൽ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്, ബിയിൽ ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. Then after that, c is adding the both numbers. Okay, then ending എങ്ങനെ കൊടുക്കണം? സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കണം. Okay, ക്ലിയർ ആയോ? integer a, b, c. ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയോ? യെസ് പറയണേ. ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാനാ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ ബി സി കൊടുത്തത്? So that we are going to add 2 whole numbers. So whole numbers in the data type എന്താണ്? So computer ഞാൻ പറയാണ്, I am going to inserting 3 whole numbers. So computer അറിയാം എന്താണ് int എന്ന് പറയുന്നതാണ് whole number. So I am using integer a, b, c. Okay, then after that നമുക്ക് a ന്റെ വാല്യൂയും b ന്റെ വാല്യൂയും അറിയില്ല. So user need to enter that value. Okay, so യൂസറിന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ a ന്റെ വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. So അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, യൂസർക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് എന്താണ്? യൂസർക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ATM-ലേക്ക് മെസ്സേജ് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചോദിക്കും? ATM-ൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട which command is output command is which? So here we need to write printf enter the value of a, then enter a semicolon. Is it clear? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? യൂസർ അടുത്ത് പറയുകയാണ് എന്റെ വാല്യൂ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന പറയാണ്. അപ്പൊ യൂസർക്ക് ഒരു നമ്മൾ മെസ്സേജ് കൊടുക്കണം. സോ ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് നമുക്കറിയാം. ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രിന്റ്എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് ആണ്. സോ ഐ യൂസ് പ്രിന്റ്എഫ്. then after that I entered the value of a. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടതും നിങ്ങൾ ഈ ATM-ലൊക്കെ പോയതും എൻ്റർ ദ പിൻ കോഡ് പിന്നെന്ന് ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ കീബോർഡിൽ ഒരു വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കമാൻഡ് എന്താണ്? പറ. കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കൺസോൾ. ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തില്ല, ഇൻപുട്ട് വന്നാൽ അതിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് കമാൻഡാണ് പഠിച്ചത്? കമാൻഡ് ഫാസ്റ്റ് scanf, right? Scanf. Okay, scanf-ന്റെ syntax എന്തായിരുന്നു? scanf. Then we are going to insert which number? എന്ത് നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇൻസർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്? a ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ a ആണ് കൊടുക്കാൻ പോണത്. സോ a ആൾറെഡി നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. a എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഇന്റീജർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇന്റീജർ ആയിരുന്നാൽ ഇവിടെ കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് എന്ത് കൊടുക്കണം? they have 3 control strings, right? So integer ആണെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. then float ആയിരുന്നാൽ ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. again എന്താണ്? ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നാൽ ഒരു കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. here integer ആണ്.
സോ ഇന്റീജർ എന്ന് പറയും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റീജർ ആണ്. സോ ഇന്റീജറിന്റെ കൺട്രോൾ ഇന്റീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത്? പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് പറ പെർസെന്റേജ് ഡി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇവിടെ സപ്പോസ് ഫ്ലോട്ട് എന്റെ വാല്യൂ ഫ്ലോട്ട് ആയിരുന്നാൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പെർസെന്റേജ് എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് എന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആംപർസെന്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇന്നലത്തെ സിൻഡെക്സിൽ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, എ ഈസ് റിപ്രസെന്റിങ് ദ അഡ്രസ്. സോ ഒരു അഡ്രസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോ, അതിൽ എന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് സേവ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാട്ട്? നമുക്ക് എന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് printf then enter the value of b, right? Semicolon. scanf നിങ്ങൾ തന്നെ പറ. scanf പറ ആരെങ്കിലും. scanf then b ന്റെ വാല്യൂ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? സോ b എന്താണ്? b നെ നോക്ക്. b ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ്? b ഏത് ഡേറ്റ ടൈപ്പാണ്? ഇന്റീജർ ആണ്. സോ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് is percentage d, right? Then after that percentage ഡിയിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോണത്? അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത്? b യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ആംപർസെന്റ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? ആംപർസെന്റ് b. ഓക്കെ, ദെൻ സെമിക്കോളൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ലൈന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഓഫ് എ നമ്മൾ അത് റീഡ് ചെയ്ത് കീബോർഡ് റീഡ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് സം എൻ്റർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി. ആ വാല്യൂനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്ത് ബിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ആഡ് ദ ടു വാല്യൂസ്, റൈറ്റ്? ടു വാല്യൂസിന് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? c is equal to a plus b, റൈറ്റ്? a plus b. സോ ഇപ്പൊ ആൻസർ ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ദേ ഹാവ് സം രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആരുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്? ന്റെ കയ്യിലാണുള്ളത്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ ഇനി ആരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? ആരെയാ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട? ആരെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം? ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ആരെയാണ്? സിനെയാണ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ സി എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? ഇന്റീജർ ആണ്, റൈറ്റ്? സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രിന്റ്. നമുക്ക് അവിടെ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ആൻസർ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? കൺട്രോൾ സ്ട്രിംഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇന്റീജർ ആണ്. സോ യൂസിങ് പെർസെന്റേജ് ഡി. പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിന്റഫിന്റെ ഇന്നലെ സിൻഡെക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു, പ്രിന്റഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആംപർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? സി ആണ് വേണ്ടത്. സോ എഗൈൻ എന്ത് കൊടുക്കണം? സെമിക്കോളൻ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, എഗൈൻ എന്താ? കൺട്രോൾ എസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താം? എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, enter the value of a 10, enter the value of b 20, answer is 30. വന്നിട്ടുണ്ടാ? enter the value of a കൊടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 10 കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം enter the value of b ചോദിച്ചു, ഞാൻ 10 20 കൊടുത്ത്. then after that എന്താണ്? answer is 30 ആണ്. മനസ്സിലായ? yes ആണോ no ആണോ? ഓക്കെ, എനിക്കിപ്പോ ഇതിൽ എന്ത് വേണം? സം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം. എനിക്കിപ്പോ ആൻസർ ഇങ്ങനെ വെറുതെ 30 എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30 എന്ന് പറഞ്ഞു വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം? ദ സം ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കണം. ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പെർസെന്റേജ് ഡി പറഞ്ഞു. ഈ പെർസെന്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ്? സിന്റെ വാല്യൂ ആണെന്ന് വന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 50. The sum is 100. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ?